متتبعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر جريدة الميادين نيوز من هنا من العاصمة العلمية فاس. ننقل لكم فعاليات المنتدى الجهوي الاقتصادي في دورته الخامسة. تابعونا. africain et de négoce transcontinental nous fondent à être une porte d'entrée et une plateforme d'échange, de collaboration. De Dakar au Sénégal, voilà, convention paraphée sous vos yeux, mesdames, messieurs, pour consolider les liens de monsieur Hanli Abdallah, Hanli, je pense qu'on prononce de cette manière-là. Union européenne, bienvenue, on vous applaudit très chaleureusement. Professionnels à travers le monde, ainsi que l'adhésion active au réseau comme la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, l'association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée. اليوم كتنظم تحت رعاية سامية ديال سيدنا الله ينصرو خامس دورة، خامس منتدى اقتصادي ديال جهة فاس مكناس. هذه الجهة اللي هي قوية في عدة المجالات، في المجالات الثقافية، في المجالات ديال الصناعة التقليدية، في المجالات الفلاحية، كتعرف اليوم إنعاش جديد، استرجاع القدرات الصناعية ديالها. هذه القدرات اليوم كيجذبوا مستثمرين اللي كيجيو من العالم كامل باش يستثمروا في هذه الجهة، حيث كتسخر أولا بنية تحتية اللي هي بنية تحتية ذات جودة عالمية، عندها أيضا كفاءات، كتكون كفاءات اللي هي عندها قابلية وعندها جاهزية باش تواكب هذه الاستثمارات الكبرى، والمستثمرين بشهادتهم الأولين اللي جاو والاخرين اللي كيبحثوا في إمكانية ديال الاستثمار في الجهة بالشهادة ديالهم. هي جهة قوية، هي جهة عندها إمكانيات كبيرة، هي جهة اللي كيلقاو فيها راحتهم وكيطوروا فيها إن شاء الله. يعني المستقبل هو مستقبل واعد بالنسبة للجهة في الاستثمارات الصناعية، ومستقبل واعد بالنسبة للقدرة ديال الجهة لخلق فرص شغل اللي تناسب الطموحات ديال الشباب ديالنا. اسم محمد مالح، صاحب شركة بأمريكا للاسم ديالها جاكسو. أكيد التواجد ديالنا هنايا إن شاء الله وبحول الله على الفرع الثاني ديال جاكسو اللي حنا غادي نديروه هنا في المغرب بحول الله. فالتواجد ديالنا اليوم كيتزامن مع هذا المنتدى ولا هذا العرس هذا اللي داروا صاحب الجلاله نصره الله. يعني افريقيا كلها واوروبا والناس، يعني لي بزنس مان اللي جايين من اوروبا وجايين من افريقيا. فحتى حنا الحمد لله والشكر لله تمت المنادات علينا على اساس باش نشاركوا في هذا العرس هذا. لو بروجي ديالنا حنايا هو شركه بامريكا تسمى جاكسو. هاد جاكسو هادو كنفرقوا حنا لي ماشين كودغ على تقريبا امريكا والنواحي، كندا واللاتينوز دوك المناطق اللي تمايا، وكنبيعوا البياس للمغرب. فجات الفكره اننا نبداو نصنعوا ان شاء الله بحول الله في المغرب على اساس باش نصيفطوا لي زيتازوني بحول الله. حنا صراحه مازال ما لقيناش شي جهه اللي غادي يعني تاخذ معنا هذا المسار هذا اللي غادي نديرو، ولكن الحمد لله بدينا بالاسم، بدينا بزاف ديال الحويجات اللي هي صغيره، ولكن مازال الجهات المعنيه بالامر ديال الدعم وهذه مازال ما وصلناش لهذيك المرحله. شكرا، بارك الله فيك. Mamadou Sissé, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kédougou au Sénégal, et membre de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. C'est un très grand plaisir de participer aujourd'hui au Forum économique Fès-Meknès, qui entre dans le cadre aussi de l'Assemblée générale de la CPCCAF. Aujourd'hui, nous avons été bien accueillis à Fès. Nous remercions par la même occasion les autorités marocaines. Et ça, c'est un plaisir parce qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir développer un partenariat sud-sud avec le Maroc. Déjà, la relation existait, la coopération existait entre le Sénégal et le Maroc sur le domaine religieux, culturel. Et nous allons le renforcer aujourd'hui sur le domaine économique. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique, il y a le programme de la ZLECAf,
qu'on parle pour aujourd'hui un libre-échange entre les pays africains. C'est l'occasion aussi parce que le Maroc ne fait pas partie de la CEDEAO. Nous, membres de la CEDEAO et le Maroc, travaillons ensemble pour développer les relations économiques dans la zone de la ZLECA. Parce que la CEDEAO est une zone économique très importante, mais le Maroc aussi a une grande potentialité économique. Et si aujourd'hui nous développons ces relations économiques sud-sud, il y a beaucoup de Marocains qui ont besoin de produits sénégalais et il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui ont besoin de produits marocains. Ça va développer aujourd'hui la ligne commerciale entre les deux pays. Oui, c'est la première participation au forum, mais j'ai déjà participé au salon de l'agriculture Siam au mois d'avril. C'est pour ça que j'ai vu les potentialités qui sont aujourd'hui au Maroc. C'est pour ça que nous sommes revenus aujourd'hui avec une forte délégation sénégalaise. Merci beaucoup. Je suis un Rajul Amal et je suis en même temps un mandataire politique belge. J'habite à Liège et je suis mandataire politique. Je suis aussi en même temps un acteur social. Pour l'anecdote, en 2023, quand il y avait le tremblement de terre à Al-Haouz, je suis un des premiers que j'ai organisé des dons et des matériels médicaux que j'ai pu envoyer plus que de 22 tonnes au Maroc. J'ai été invité pour participer avec la Chambre du commerce de Bruxelles parce que nous sommes des majorités de la communauté marocaine. Nous essayons d'investir dans notre pays, de réagir. J'ai déjà commencé en 2012. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes comme le groupe Bugnash, Ketia et d'autres groupes. Et j'espère avec le forum d'aujourd'hui qu'on va continuer. Le projet d'Annaouan, Madinat Fas, c'est une ville où je suis né. Et j'aimerais bien développer parce que c'est une ville qui mérite qu'on crée des projets. Inch'Allah, on va essayer de faire le maximum. On a été bien reçu par le président de la Chambre des commerces de Fès, c'est Hamza Ben Abdallah. Et on a déjà signé des compromis. Inch'Allah, on va faire le maximum. J'ai une société de consultance, j'ai grandi des sociétés, je représente plusieurs usines en Italie et en Pologne, donc on va essayer de faire des projets par exemple dans l'ameublement, dans l'ameublement surtout qu'on est bien et voir plus, pour aider les commerces à se développer aussi. Donc je m'appelle Jafar Tadir, je suis vice-président de la Chambre belgo-marocaine du commerce et de l'industrie qui est basée à Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui ici au forum, la 5e édition du forum des chambres de commerce africaines. Alhamdoulilah, on a pu signer un partenariat avec la chambre de commerce Fès-Meknès. Donc le but de ce partenariat, c'est que nous puissions avec la chambre de commerce créer des synergies pour que des Marocains du monde puissent s'intéresser à la dynamique du Maroc, pour y investir et pour apporter leurs compétences, aussi des Belges et d'autres nationalités européennes. Et en même temps, nous avons pour mission de soutenir les entreprises marocaines afin qu'ils puissent intégrer le marché européen à travers la Belgique. Aujourd'hui, nous avons été très satisfaits de cette rencontre. Nous avons pu rencontrer plusieurs chambres de commerce africaines. Nous sommes venus aussi avec une petite délégation de Marocains du monde. Nous avons participé ce matin à un atelier qui a abouti sur la création du réseau des compétences marocaines qui vont soutenir aussi la région Fès-Meknès. Donc on sera, Inch'Allah, très actif sur cet aspect-là et on remercie les organisateurs, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Directeur Siounès et toute l'équipe ainsi que les organisateurs. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur la région pour d'autres actions concrètes. Je rajoute juste un dernier volet, c'est que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a eu hier une réunion à l'IPF, à l'Université privée de Fès, pour lancer des projets avec des Marocains du monde. Inch'Allah, avant fin juillet, on va avoir 5 ou 6 projets qui vont être déposés ici au Maroc pour que des Marocains du monde puissent les lancer et que ça aboutisse sur des choses au niveau de l'argent de développement d'innovation qui vont certainement avoir un impact sur la région et sur le Maroc en entier. Alors, la fondation de l'OCP qui est prévue
Donc, Inch'Allah, on va déposer dans ce cadre-là avec les projets. Et on cherche aussi des fonds corporate, donc des sociétés belges ou autres, qui pourraient elles aussi délocaliser quelque part les aspects recherche et développement et apporter aussi des capitaux pour les soutenir. Donc ça fait partie aussi de notre mission. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.